جو کریم دنیا میں عیب چھپا رہا ہے نا، اس کی رحمت سے امید ہے کہ وہ آخرت میں بھی عیب چھپائے گا. مگر دوستی تو کر لو نا اس سے، ناراض تو نہ کرو نا اسے. کیسا کیا اچھا توبہ کے لیے نا کوئی بہت بڑی آپ کو گیدرنگ کی ضرورت نہیں ہے، بڑے اہتمام کی ضرورت نہیں ہے. جسٹ اے منٹ، ایک سچا کنیکشن ریکوائرڈ ہے، اور وہ کنیکشن جس دن ہو گیا وہ تمہارے سارے گناہ معاف فرما دے گا. ایک بار حضرت عمر فاروق کا دور ہے، ایک بندہ آپ کے سامنے آیا، ہاتھ میں اس کے شراب کی بوتل ہے. حضرت عمر فاروق نے اسے ریڈ ہینڈ دیکھ لیا، فرمایا کیا ہے تمہارے ہاتھ میں، کیا ہے؟ وہ کہتا ہے حضور میرے پاس سرکہ ہے، حالانکہ شراب کی بوتل تھی. حضرت عمر نے کہا دکھاؤ. اب ذرا تھوڑا سا سینیریو سمجھیے گا، دو بندے آمنے سامنے کھڑے ہو، کتنی دیر لگے گی؟ کتنی سیکنڈز کی بات ہے نا، ود ان سیکنڈز. اس بندے نے اللہ سے عرض کی مولا آج بچا لے، عمر کے سامنے ذلیل ہونے سے بچا لے، میں وعدہ کرتا ہوں اب شراب نہیں پیوں گا. بس اس نے اس دل کی کیفیت سے پکارا اللہ کو. اور اب جب وہ بوتل اٹھا کر ڈرتے ڈرتے حضرت عمر کے ہاتھ میں دیتا ہے، وہ بوتل سرکہ بن چکی ہوتی ہے. یہ ہے میرے مالک، یہ ہے وہ کریم جس سے میں محبت کی بات کر رہا ہوں. اتنا رحمت والا ہے کہ ایک بار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو رحمت الہی کے بارے میں بتا رہے تھے کہ ایک موقع پر ایک عورت کا بچہ بچھڑ گیا. تھوڑی دیر بعد وہ بچہ مل گیا، بچہ دوڑتا ہوا آیا، ماں دوڑتی ہوئی گئی، بچے کو اٹھایا. ٹرائی ٹو امیجن کیا لو، کتنا اس وقت جو ہے وہ پیار ماں کو آتا ہے جب بچہ بہت دیر بعد ملتا ہے، ماں اسے چوم رہی ہے. نبی پاک نے کہا دیکھو جتنا اس ماں اپنے بچے سے محبت کر رہی ہے، کیا یہ ماں اس بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ صحابہ نے کہا حضور پاسبل ہی نہیں ہے، اس وقت تو اس کی محبت عروج پر ہے. آقا فرماتے ہیں اللہ اپنے بندوں پر اس سے زیادہ مہربان ہے. مجھے ایک بات بتاؤ، جو اتنا مہربان ہو ہم اس کی بات نہ مانیں، ہم اس کی نافرمانی کریں، ہم اس کے غضب کو دعوت دیں، یہ کیسی احسان فراموشی ہے. ایک اور حدیث سنیے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہوا کرتی ہے. واٹ از دا میننگ آف حدیث قدسی؟ آج یہ بھی سمجھ لو، آپ نے کئی بار سنا ہوگا کہ فرمان تو نبی پاک کا ہو، آقا فرمائے، مگر آقا اللہ کا فرمان سنائیں کہ رب یہ فرماتا ہے. یہ حدیث قدسی ہے. اللہ فرماتا ہے اے ابن آدم تو جب بھی مجھ سے امید لگا کر دعا مانگے گا تو میں تیرے گناہوں کو بخش دوں گا. اے ابن آدم اگر تیرے گناہ آسمانوں کے کناروں تک پہنچ جائیں پھر بھی تو مجھ سے معافی مانگے تو میں تجھے بخش دوں گا. اے ابن آدم اگر تو میرے پاس زمین پر گناہ لے کر آئے اور پھر مجھ سے اس حال میں ملے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے تو میں زمین بھر مغفرت لے کر تیرے پاس آؤں. یعنی کیسے ہی گناہ کیوں نہ ہو، اللہ جب رحمت فرماتا ہے تو وہ سب معاف فرما دیتا ہے. تو آج میں نے اور آپ نے اپنے رب سے محبت کا یہ کہتے نا کہ یہ اظہار کرنا ہے. دیکھیں جس سے محبت ہونا اس کی ناراضی والے کام نہیں کیے جاتے، محبوب کو ناراض نہیں کیا جاتا جب وہ اتنا مہربان. عقل کیا کہتی ہے؟ عقل یہ کہتی ہے کہ اگر اللہ نے مجھے آنکھیں دی ہیں تو اگر میری آنکھیں حرام دیکھتی تو میری آنکھیں چلی جاتی، اگر میری آنکھیں میرے کان حرام سنتے تو کان چلے جاتے. مگر اللہ یہ کان واپس نہیں لے رہا، یہ آنکھیں واپس نہیں لے رہا، وہ ہماری ہم پر رحمتیں جاری رکھے ہوئے ہے، تو پھر ہمیں اس کی بھی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے. ایک قرآن پاک کی آیت سن لیجئے. اب یہاں جب اللہ کی ہم رحمت کی بات کر رہے ہیں نا، تو اب شیطان کیا کرتا ہے کہ یار پھر تو اللہ بڑا رحیم ہے، جو کرنا ہے کرو. آپ تو نمازیں نہیں بھی پڑھیں گے، روزے نہیں بھی رکھیں گے، حرام کھاتے رہو، حرام پیتے رہو، اللہ تو بڑا کریم ہے، معاف فرما دے گا. یہاں ہم مار کھا جاتے ہیں. آج ذرا سنیے گا، ایک قرآن کی آیت اس بات کو کلیریفائی کر دے گی. اللہ فرماتا ہے فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ. اللہ جسے چاہے بخشے گا اور جسے چاہے سزا دے گا. اللہ کی مرضی، وہ خالق ہے، چاہے تو ہمیں نقطے پر بخش دے اور چاہے تو کسی ایک غلطی پر پکڑ فرما دے. ایمان کی ذرا تعریف سمجھ لیں. علماء کہتے ہیں الایمان بین الخوف والرجاء. ایمان خوف اور امید کے درمیان شے کا نام ہے. بے خوف بھی نہیں ہونا ہے اور نا امید بھی نہیں ہونا ہے. رحیم کو ناراض بھی نہیں کرنا ہے مگر قہار کے غضب کو دعوت بھی نہیں دینی ہے. اس کے درمیان ہم نے رہنا ہے تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا. تو آج میرے پیارے اسلامی بھائیوں اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اب ذرا ایک بات سمجھیے گا، اللہ کریم نے تین کے اندر تین باتیں پوشیدہ رکھی ہیں. یہ ذرا بڑی کمال کی حدیث ہے. خلیفہ اعلیٰ حضرت فقیہ اعظم ابو یوسف محمد شریف محدث کوٹلوی نقل فرماتے ہیں، یہ ان کا قول ہے، اللہ پاک نے تین چیزوں کو پوشیدہ رکھا ہے: اپنی رضا کو اپنی اطاعت میں، اپنی ناراضی کو گناہوں میں، اور اپنے اولیاء کو اپنے بندوں میں. اس سے کیا سیکھنے کو ملا کہ کوئی بھی چھوٹی نیکی چھوٹی سمجھ کر چھوڑ نہ دیں. کیا پتہ یہی میری مغفرت کا ذریعہ بن جائے. حدیثوں میں یہ مضمون ملتا ہے کہ پیاسے کتے کو پانی پلانے والے کی مغفرت ہو گئی ہے. کسی نے درخت راستے سے ہٹا دیا یا کوئی چیز ہٹا دی کہ راستہ کھلا ہو جائے، اللہ نے اس لیے مغفرت فرما دی. تو ہر نیکی آگے بڑھ کے کرنی چاہیے. اور سیکنڈلی
बंदा कहता है ना छोटा ही गुनाह कर लो यार, क्या पता यही गुनाह मेरी हमारी पकड़ का सबब बन जाए। ये भी रिवायतों में मजमून मिला कि बंदे ने किसी का तिनका उठा लिया, उसके लिए पकड़ कर दी गई, तो वो नुक्ता नवाज है। और तीसरी बात कि अल्लाह ने अपने औलिया को बंदों में छुपा कर रखा है। इससे समझ ये आता है कि हर बंदे के साथ अदब से पेश आए। हमें नहीं पता कौन अल्लाह की बारगाह में कौन सा मर्तबा रखता है। अहदीस में ये मजमून मिलता है कि कुछ परागंदा बाल वाले ऐसे हैं जिनको कोई अपनी दावत में ना बुलाए, मगर वो अगर अल्लाह की बारगाह में कसम उठा लें, अल्लाह वो कसम पूरी फरमाता है। तो पता चला कि हमें नहीं मालूम कि कौन बंदा अल्लाह की बारगाह में क्या मर्तबा रखता है। तो किसी का दिल ना दुखाएं, किसी को तकलीफ ना पहुंचाएं, सबसे इज्जत से पेश आएं। सोचने का एक तरीका यह है कि यार गुनाह करूंगा तो जहन्नम का अजाब मिलेगा, कब्र में कीड़े पड़ जाएंगे, डर लगता है। एक गुनाह छोड़ना खौफ इलाही की वजह से है, वो भी ठीक है, मगर आला दर्जा पता है क्या है? इमाम गजाली लिखते हैं कि बंदा अल्लाह की मोहब्बत की वजह से गुनाह ना करे कि यार महबूब को बुरा लग जाएगा, मेरे रब की नाराज़ी हो जाएगी, मैं जो कर रहा हूं ये रब की रिजा नहीं है। खौफ से गुनाह ना करना और है और मोहब्बत में गुनाह ना करना और है। खौफ से नमाज पढ़ना और है और मोहब्बत में नमाज पढ़ना और है। खौफ से रोज़ा रखना और है कि यार नहीं रखूंगा तो जहन्नम में डाल दिया जाऊंगा, और मोहब्बत से रोज़ा रखना और है कि मेरे अल्लाह को पसंद है, मेरे रब का हुक्म है, मेरे खालिक का हुक्म है। इस इबादत का मज़ा ही और है। तो अल्लाह की मोहब्बत में इबादत करना सीख जाइए। यहाँ एक और भी जिसको कहे दर्द सा महसूस होता है कि जैसे जैसे माशाअल्लाह लोगों की वेल्थ बढ़ती जा रही है, ये अल्लाह की मेहरबानी है। जब हजारों में ज़कात थी, लाखों में ज़कात थी, लोग मजे से दे रहे थे, मगर जब अब करोड़ों में ज़कात आई है तो असल इम्तिहान शुरू अब हुआ है कि जनाब अब तो प्रॉपर्टी के रेट इतने बढ़ गए, गोल्ड के रेट बढ़ गए, लोगों की जनाब वेल्थ बढ़ गई। अब जब कैलकुलेटर चला रहे हैं, ओहो 5 करोड़ रुपए ज़कात, 10 करोड़ रुपए ज़कात। अल्लाह के बंदे तुझे 10 करोड़ की ज़कात बुरी लग रही है, अल्लाह ने 4 अरब दिए हैं तभी 10 करोड़ ज़कात बनी है ना। शुक्र अदा कर और अपनी पूरी ज़कात अदा करें। कभी भी ऐसे अपनी ज़कात को बोझ ना समझें। मैं तो बार बार एक दुआ करता हूं, अगर आपको अच्छी लगती है तो आप भी आमीन कह दो कि अल्लाह वो माल ना देना कि जिसकी ज़कात दिल पर भारी लगे, ए अल्लाह माल वो देना कि खुश दिली के साथ ज़कात अदा करूं। और ज़कात अदा जब भी करें ना, चाहे ज़कात अदा करें चाहे खैरात दें, सच बात यह है कि सजदा शुक्र भी अदा करें कि अल्लाह तेरी मेहरबानी, तूने देने वाला बनाया, तूने मांगने वाला नहीं बनाया, मेरी तो कोई औकात नहीं। कभी सोचा आपने आपके ऑफिस में, आपके घर पर आपसे राब्ता कोई शख्स करता है कि जनाब बच्चा बीमार है, इलाज के पैसे नहीं, कुछ ज़कात दे दें, बहन की शादी है, जहेज के पैसे नहीं, ज़कात दे दें, ईद के दिन आ रहे हैं, बच्चों के लिए कपड़े नहीं हैं, ज़कात दे दें, और आप उसे 5, 10 हज़ार, 25, 50 हज़ार देते हैं। कभी सोचा आपने आज इसका फोन आया है, मैं भी तो इसकी जगह हो सकता था, मैं भी तो किसी को कहता कि मेरे बच्चे बीमार हैं, ज़कात चाहिए, मेरे बच्चों की शादी करनी है, पैसे नहीं है। मैंने क्या ऐसी नेकी की है, मैंने कौन सा इतना बड़ा कमाल कर लिया है कि अल्लाह ने मुझे देने वाला बनाया, उसे मांगने वाला बनाया। खुदा की कसम ये फकत रब की मेहरबानी है जो अल्लाह ने मुझ पर और आप पर ये एहसान किया है। तो ऑलवेज जब भी कोई नेकी करें, चाहे सदका करें, खैरात करें, चाहे आप नमाज पढ़ रहे हैं, ये ना समझो मैंने कुछ किया है, ये सिर्फ अल्लाह की मेहरबानी है। वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अल्लाह का शुक्र अदा करके ये काम किया करो, अल्लाह तुम्हें और अता फरमाएगा। और अपनी ज़कात सदकात सबसे पहले अपने गरीब रिश्तेदारों को दें। हाँ, यहाँ एक गलती लोग कर जाते हैं, यकीनन सदका और खैरात अपने गरीब रिश्तेदारों को देने का ज्यादा सवाब है, लेकिन उसमें सवाब जब मिलेगा जब वो ज़कात के मुस्तहिक भी हों। तो ज़कात के मुस्तहिक रिश्तेदार ढूंढें, उनको दें, आपको सवाब ज़्यादा मिलेगा। अपने करीब रुफ़का, आपके जानने वालों में अगर कोई ज़कात का मुस्तहिक है, पहले उसको दें। और उसके बाद मैं एक अपील करना चाहूँगा कि आशिकान रसूल की तहरीक दावत इस्लामी जो दुनिया भर में दीन मतीन की बड़ी खिदमत कर रही है, तो इस बार अपनी ज़कात जब आप दें तो दावत इस्लामी का भी ज़रूर ख्याल रखें। और एक और बात कहनी थी, और वो ये है कि फ़ितरा आपने देना है। अच्छा, फ़ितरे में एक थोड़ी सी हमसे यूँ समझिए कि चूक हो जाती है कि जब से होश संभाला है तो गंदम का ही फितरा लोग देते रहे। हालांकि हदीस पाक में 4 किस्म के फितरे बयान हुए। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जो फितरे की तरगीब दिलाई तो उसमें जौ का, गंदम का, खजूर का और किशमिश का फितरा भी बयान हुआ। अब यहाँ नॉर्मली वो लोग बैठे जिनको अल्लाह ने करोड़ों से अच्छी लाइफ दी है, और हम फितरा आजकल गंदम का 170 रुपये है, हम वो देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हम अपने लिए कपड़ा खरीदते हैं तो अच्छे से अच्छा खरीदते हैं, बच्चों के लिए चीज़ें खरीदते हैं तो महंगी खरीदते हैं। तो रोज़ाना कई लोग होंगे जो इफ्तार में अजवा खजूर इफ्तार कर रहे हैं, और फितरा देना है तो जनाब सबसे सस्ता वाला देना है। एक्चुअली ये भी अल्लाह का एक शुक्र है कि अल्लाह तूने मुझे करोड़ों से अच्छा बनाया, तो अब तेरी राह में खर्च भी मैं अच्छी क्वालिटी का करूँगा। तो जिनको अल्लाह ने नवाजा है वो बेहतरीन क्वालिटी का फितरा दें, और इंशाअल्लाह ये भी एक शुक्राने का तरीका है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक